beaucoup, Monsieur El Mami, Monsieur le représentant de la HAPA, Madame la représentante de l'Union européenne, Monsieur le représentant du projet SEMAH, chers collègues journalistes, honorables invités, bonjour. Permettez-moi au nom de notre association de vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui vous êtes là prendre part à cette activité malgré votre multiples charges et responsabilités. L'Association des journalistes pour la prévention des conflits nous invite à une vision commune, à une réflexion sur le rôle du journalisme dans les contextes de conflits, documenter, informer et pour promouvoir la paix. Aujourd'hui, face aux fake news qui inondent notre quotidien, il n'est nul besoin de rappeler aux journalistes l'importance de la dimension factuelle de leur travail face à un monde en pleine mutation. Je mesure à sa juste valeur le soutien de l'assistance apportée par les bonnes volontés qui se sont engagées pour la réussite de cet événement et les remercier pour les efforts physiques, matériels et financiers consentis pour l'organisation de ce lancement. Permettez-moi aussi de conclure mon allocution de bienvenue en exprimant le vœu sincère de la pleine réussite de cette session et pour ce lancement de l'Association des journalistes pour la prévention des conflits. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا أود أن أشكر ضيوف الكرام الممثل عن الاتحاد الأوروبي والممثل عن الهاقة والممثل عن مشروع سماح. طبعا فكرة رابطة هذه رابطة الوقاية من النزاعات أتت يعني منذ سنوات، لكن لم تشهد الظهور للعلن سوى هذه الآونة، مع أهميتها إذ أن هذه الفكرة يعني بالغة الأهمية لدرجة أن المجتمع وسلامته وتماسكه متعلقان بالوحدة الوطنية والتماسك ومكافحة النزاعات والتطرف والعنف وكل ما يهدد هذه اللحمة الوطنية. إذن المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها هذا المشروع وهذه الرابطة، رابطة الصحفيين للوقاية من النزاعات، هي ممكن أن نلخصها في 3 مرتكزات. المرتكز الأول هو الوقاية من النزاعات، ونحن نعي ما يحدث في العالم من صراعات ونزاعات واختلالات اجتماعية تعيق التنمية، تعيق تطور المجتمعات، تجعل هذه المجتمعات تعاني الأمرين وتعيش تخلف مزمن يؤدي إلى عواقب كارثية وتراجع وتخلف وما إلى ذلك. الركيزة الثانية هي مكافحة أفكار العنف والتطرف بأشكالها أيا كانت، التي عانت وتعاني منها العديد من البلدان الإسلامية للأسف، ونحن أيضا بدورنا كصحفيين نسعى إلى لعب دور في هذا المضمار، سيما أن السلطة الرابعة لها بالغ الأثر على مجهودات مكافحة هذه الأفكار السلبية. وإضافة إلى كل ذلك يمكن أن نقول أن الركيزة الأهم التي نحن نعتمد عليها في منظمة الوقاية من النزاعات هي الحوار. تكريس الحوار ركيزة أساسية أيضا نسعى إلى جعل الصحفيين يعتمدوا لها وكذلك المجتمع والنخب، لأن هذا الحوار يعني بالضرورة مكافحة ما سبق ذكره من تطرف ومن نزاعات وما إلى ذلك. يمكن أيضا أن يتغير العالم جذريا خلال المراحل القادمة، والعديد للأسف خاصة في مجتمعنا الموريتاني لا يعي هذه الحقيقة، أن هنالك أيضا 3 مخاطر أساسية تهدد المجتمعات في العالم كله. الخطر الأول هو الثورة الرقمية، والمتمثلة أساسا في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يتطور لحظيا وليس مثل الأمور التي ابتكرها الإنسان سابقا، يتطور بشكل لحظي، وهذا يعني للمختصين ولمن يعرفون ودارسون لمسألة الذكاء الاصطناعي يعون خطورة هذا الأمر، أي أنك أمام
تطبيق أو برنامج يتطور لحظياً بشكل يفوق حتى الذكاء البشري. ونحن نشهد الآن تداعيات هذا التطور الذي يستخدم للأسف أحياناً بشكل سلبي. يعني نجد فيديوهات مفبركة لرؤساء أو سياسيين أو حتى لمواطنين عاديين. يعني يمكن بعد فترة وجيزة أن تجد مثلاً فيلم بورنو يتم تركيبه على مثلاً أحد في الأسرة لا قدر الله، أو حتى كلام مفبرك ينسب لسياسي أو ينسب لشخص معين مؤثر. وبالتالي لهذا تداعيات خطيرة على المجتمع، تداعيات خطيرة على المجتمع يجب أن نعمل لها حساباً ونبدأ في توعية المجتمع أنه ليس كل ما تشاهده بالضرورة حقيقة، ربما يكون فيديو مفبرك وهذا الفيديو يسبب تداعيات خطيرة داخل المجتمع. نعم، بشكل مختصر حتى لا أطيل، هنالك أيضاً تداعيات خطيرة شهدناها سابقاً من شرائحية وانقسامات داخل المجتمع، إيكاون، إحراطين، كذا. هذه الدعوات والنعرات هي العدو الأساسي الذي نحاربه نحن كصحافة. لذا يجب على الصحافة أنفسهم أن ينزهوا أنفسهم ويترفعوا عن هذا الوحل الآسن القذر، وأن يوعوا غيرهم من الشباب ومن شرائح المجتمع الأخرى، ولا يكونوا هم وسيلة للتدمير للأسف ولإثارة النعرات والنزاعات. شكرا. Merci. Je tiens d'abord à remercier la présidente de l'association des journalistes pour la prévention des conflits. Je remercie également la représentante de l'Union européenne. Je remercie les journalistes ici présents. Je vous dis à tous bonjour. En tant que représentant de la HAPA, je me réjouis de cette rencontre qui vient à son heure, parce que nous sommes dans un monde traversé par des conflits, dans un monde de turbulences, dans un monde où l'information est manipulée, instrumentalisée, où les journalistes eux-mêmes prennent leur imagination pour la réalité. Donc il est essentiel qu'aujourd'hui, nous puissions œuvrer pour un journalisme responsable, pour un journalisme positif, pour un journalisme professionnel pour tout dire. Donc, en ma qualité de représentant de l'APA, je rappelle certaines règles fondamentales qui doivent commander le métier d'un journaliste digne de son nom. Et nous, à notre niveau, notre travail consiste à réguler l'information, à inciter les journalistes à vérifier les faits et à former les journalistes dans le domaine de l'éthique, de la déontologie et du professionnalisme. Alors, puisque vous avez pris l'initiative d'organiser cette rencontre avec un intitulé aussi ambitieux, nous ne pouvons que vous encourager et vous féliciter. Et nous disons que le journalisme, c'est d'abord un travail de dignité, un travail de maturité, un travail de vérification des faits, parce que vous avez parlé de vérification des faits, vous avez parlé de documentation, et moi, je vais ajouter, en plus de tout ça, que le journalisme, c'est d'abord un homme qui doit être proche de la société, un homme de conviction qui doit avoir une haute idée de son métier, et je vous remercie. Salam alaikum, bonjour à tous. Mes partenaires, en vos noms, grades et qualités, j'ai monsieur le représentant de l'APA, je vous remercie parce que ce dont vous avez souligné rejoint à plus d'un titre à ce que je voulais aussi, ce sur quoi je voulais insister. Néanmoins, au nom d'ambassadeur de l'Union européenne, je vous remercie de prendre le relais dans le cadre du projet Prévention des conflits et justement insister sur cette thématique dans votre travail.
votre travail qui n'est pas facile, surtout dans le contexte actuel dans le monde, votre travail qui requiert de l'intégrité, du respect de l'actualité et de la véracité des termes que vous présentez, des mots que vous utilisez, et aussi par rapport aux personnes à qui vous les adressez. Non seulement les personnes au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau international, puisque nous sommes tous connectés au monde d'une manière ou d'une autre, par les réseaux sociaux principalement et le plus rapidement, mais aussi par de bouche à oreille, je dirais. Donc votre travail est un travail actuellement, dans le monde actuel, est assez ingrat, qui demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup, je dirais, d'excellence aussi dans la manière dont vous véhiculez l'information et de la manière dont vous l'interprétez aussi. Donc, je ne peux que vous encourager à poursuivre vers cette excellence qui n'est pas aisée et de nous faire partager donc les points de vue de manière la plus transparente et la plus claire possible. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous communiquer les salutations de toute l'équipe de Samah qui m'ont choisi pour les représenter. Ils auraient voulu être là tous, comme d'habitude, mais en marge des festivités de l'indépendance, la 63e année de l'indépendance. Ils sont un peu partout éparpillés pour d'autres événements et d'autres activités. Et vous avez aussi les salutations de monsieur le coordinateur, M. Mohamed Salem Boukhres. Moi, je voudrais faire un peu l'historique. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à une activité de l'association. Je peux même dire que nous sommes un peu nous sommes des partenaires depuis très longtemps. Nous avons fait une première formation à l'époque. Je pense que Fatim y était. Il y avait Maimouna Lo aussi. Il y avait surtout notre regretté Cheikh Omar Ndiaye, que paix à son âme. Nous prions pour lui. Et ça nous a beaucoup marqué. Et ça a fait aussi un peu qu'on a beaucoup continué à insister à travailler avec les jeunes journalistes sur cette thématique, qui est la thématique de la prévention du conflit, du journalisme citoyen. Et nous avons un des jeunes, je ne me rappelle pas du nom, il m'a dit ce qu'il faut éviter quand on couvre un événement, on vient, il y a un fait divers dans un quartier, il faut toujours éviter de citer celui-là il est de Foulanou et celui-là il est de tel. Se sont bagarrés ou se sont là à cause d'un lopin de terrain. Par contre, mieux vaut, l'information passera mieux et plus sainement quand on dit deux voisins se sont chamaillés pour une question au lieu de citer justement ça c'est un Albraj, ça c'est un Hassani, ça nous a beaucoup impressionné. Cet esprit de jeune, alors qu'on on était récemment, on venait de commencer. On était en train un peu de chercher nos repères. Et ça nous a beaucoup stimulé à l'équipe pour continuer à travailler. Donc c'était, pour ne pas être très long, je voudrais vous remercier. Je remercie Madame la Présidente. Je remercie tous les collègues de l'association. Je remercie Monsieur le représentant de la HAPA, qui est une institution qui nous tient à cœur. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage à M. Hussein Medou, le président, qui a beaucoup collaboré dans d'autres domaines avec le projet SEMAH. Nous lui en remercions et nous lui envoyons nos salutations. Je vous souhaite une bonne ouverture d'activité et sans doute ça va réussir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Introduction. L'association des journalistes pour la prévention des conflits est une organisation constituée des blogueurs et des journalistes qui partagent les mêmes visions et orientations dans le cadre de la prévention des conflits en Mauritanie. Dans le cadre de la prévention des conflits en Mauritanie, à travers le dialogue culturel qui valide contre le discours extrémisme. Elle est créée
valorisant le travail de la presse en Mauritanie, protéger le milieu médiatique, en particulier les jeunes journalistes. C'est des idées qui sont en contradiction avec les principes de la paix et du pardon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. أنا أشكر هذه الرابطة الوليدة وأتمنى لها النجاح والتوفيق في مهمتها السامية والتي لا شك ستساهم في الرفع من مستوى ما نطمح إليه لبلدنا من التقدم والرفاهية في جميع المجالات. Donc je disais tantôt en arabe, et ce qui va me rendre un peu la tâche difficile pour faire part de mes idées, que je remercie vraiment cette association et nous lui souhaitons de tout cœur la réussite pour cette noble mission qui certainement va contribuer à rehausser le niveau de bien-être et de développement, de croissance, de tout ce que nous aspirons pour notre pays et pourquoi pas dans la sous-région et un peu plus en haut de là. أنا أعتقد أن هذه المهمة التي أردتم أن تتخصصوا فيها en tant que des journalistes سيجعلني أتكلم في زاوية معينة للوقاية من النزاعات. Je pense qu'en tant que des journalistes qui ont voulu se spécialiser dans le domaine de la prévention des conflits, ça m'amène à rester strictement dans le domaine de la prévention de ces conflits. والذي سأتناوله هو الجانب الأخلاقي في هذا المجال بالذات. Donc ça va me faire limiter dans le cadre de l'éthique ou de la déontologie ou de la responsabilité. De toutes les façons, appelez-le comme vous le voulez, mais l'essentiel c'est le résultat auquel nous aspirons à parvenir, à savoir la paix et la cohésion sociale. Moi je pense que dans ce domaine, sans faire table rase des règles du journalisme, etc., si mon collègue Dia était là et mon ami avec qui j'ai beaucoup partagé, il parlait de ça. Moi je ne parle pas des règles. Mais il y a deux choses qui nous préoccupent et sur lesquelles il est temps que nous ayons une conscience. هناك أمران نفكر فيهما في مجال الصحافة الموضوعية والحيادية. أما أحدها فأعتقد أننا ينبغي أن نقول لها سلام ديار قوم مؤمنين وهي الحيادية. L'impartialité. Moi je pense que pour être vraiment honnête, il faut le dire repose en paix, l'impartialité, dans le domaine du journalisme actuel. L'objectivité, ça dépend. Ça dépend de la nature de l'information que nous allons traiter. Ça dépend des enjeux, ça dépend des objectifs, ça dépend de notre ligne éditoriale. أما في ناحية الموضوعية فخصوصا يعود إلى الحاجات والوقت والأمور المترتبة على المعلومات التي على المعالجة الإعلامية التي نريد. وعلى كل حال, et dans tous les cas, moi j'invite l'association à deux préoccupations qui me paraissent extrêmement importantes pour la réussite de leur mission. أدعو الرابطة إلى أمرين مهمين في نظري يمكن يختلف مع البعض وهذا شيء طبيعي وإيجابي جدا أن تتنوع الأفكار ونتبادل الأخذ والرد, وهي قضية التوعية أو الرفع من مستوى التوعية لدى الصحافة في هذا المجال. Quand nous parvenons à rehausser le niveau de conscience, pour ne pas dire la prise de conscience des journalistes dans ce domaine, nous avons déjà franchi un grand pas vers l'objectif.